안녕하세요. 오늘은 사회자 마르타 알리나입니다. 저는 서울 스타트업스의 CEO를 맡고 있습니다. 오늘의 행사가 인천 스타트업학의 글로벌 컨퍼런스 인환으로 마련된 만큼 향후의 내용은 가급적으로 연구로 진행하도록 하겠습니다. Hello, my name is Martha and I'm the hustler behind Seoul Startups, the biggest international startup community here in Korea. I have the pleasure to invite you to listen to three fabulous speakers sharing their insights and experiences on AI and data science in the current world as part of the Post-Pandemic Initiative webinar series powered by Seedstars and Shinhan's Innovation Growth Platform. The aim of this series is to ensure continued education on technology, innovation, ecosystem development, impact, and capacity of building an entrepreneurial and global startup hub in Korea and Asia. Shinhan Financial Group is the biggest financial service provider in Korea and has long since been supporting the growth and development of the startup community in Korea and Asia, helping connect the startups with the global entrepreneurial ecosystem. This October will be the official launch of the initiative's Incheon Startup Park, an international hub for all international entrepreneurship-related stakeholders. Seedstars is a Swiss-based group with the mission to impact people's lives in emerging markets through technology and entrepreneurship, with a particular focus on sustainable development goals of the UN. Seedstars connects stakeholders, builds companies from scratch with public and private partners, and invests in high-growth startups within these ecosystems. Seedstars aims at fostering impact, investing, and impact entrepreneurship all over the world through different activities that range from startup scouting, events organization, to company building and acceleration programs. Seedstars has built the world's biggest community of changemakers in emerging and developed markets. I would like to invite you to listen to a fascinating presentation by our first speaker, Myung-rak Kim, who started off as a programmer making computer games since his school days. He started an artificial intelligence company called Greensoft in 2015. He's currently serving as an adjunct professor at Yonsei University, Hankuk University of Foreign Study, teaching artificial intelligence in the financial and sports fields. He also teaches about big data and artificial intelligence implementation in Sejong University, Ilji University, Dankook University, Kyunghee University, Ulsan Institute of Science and Technology, and Chosun University, and is also a renowned author of books about artificial intelligence in our daily lives. Without further ado, I invite you to listen to his presentation. Thank you for your kind introduction. 인천 스타트업 파크 온라인 웨비나에 참여해 주셔서 감사합니다. 지금부터 제가 데이터와 AI가 어떻게 포스트 팬데믹의 미래를 만들어 나갈지 라는 문제의식을 갖고 발표를 하도록 하겠습니다. 저는 마르타가 친절하게 소개해 주신 바와 같이 이제 현재 초록소프트라고 하는 딥러닝 기술 개발을 전문적으로 하고 있는 회사의 CEO를 맡고 있고요. 병행해서 연세대학교와 한국외국어대학교에서 겸임교수로 인공지능을 가르치고 있습니다. 그리고 최근에 제가 이제 인공지능을 이해하고 활용하고자 하는 이제 보통의 분들을 위해서 그분들이 인공지능을 쉽게 이해할 수 있도록 도와줄 수 있는 이것이 인공지능이다라는 이름의 책을 써서 이제 출간을 한 바 있습니다. 제가 이제 말씀드리려고 하는 내용은 첫째는 지금 AI가 상당히 AI 기술이 많이 언급되고 있고 상당히 유망한 걸로 지금 얘기가 되고 있지만 실제로는 좀 AI가 넘고 있지 못하는 한계가 분명히 존재합니다. AI를 활용해서 제대로 된 비즈니스를 만들기가 무척 어려워요. 전 세계에서 가장 유명한 AI 회사는 이제 구글이 인수했던 딥마인드라고 할 수도 있는데 딥마인드조차도 아직은 흑자를 내지 못하고 지금까지 언론에 이제 보도된 바에 의하면 10억 달러의 손실을 보고 있습니다. 좀 그런 좀 아이러니한 상황이 계속 벌어지고 있는데 그 AI를 이용해서 제대로 된 비즈니스 모델을 만들기 어려운 이유가 크게 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 이제 납득하기 어렵다는 것이죠. AI의 결과를 AI가 어떠한 과정을 거쳐서 저런 결과를 내는지 이해하기가 상당히 어려운 그런 부분이 항상 존재하는데 그 이유는
우리가 이제 AI가 뭐 영어로 Artificial Intelligence고 뭐 우리나라 말로는 인공지능이잖아요. 그래서 이름만 보면 인간의 지능을 흉내내고 있는 걸로 보이는데 사실 현대 AI는 인간의 지능보다는 인간의 감성을 흉내내고 있습니다. 그래서 인공 감성이라는 표현이 사실은 좀 더 정확한 표현일 수가 있어요. 왜 그러냐면 주로 특히 이제 머신러닝 같은 경우에는 수많은 사례를 기반으로 확률적으로 가장 뭐 최선의 또는 확률적으로 가장 맞을 확률이 높은 것을 도출하는 그런 과정인데 그것은 바로 우리 인간이 수많은 경험과 기억을 토대로 확률적으로 가장 좋은 이상적인 것을 도출하는 과정을 흉내낸 것이거든요. 근데 그런 과정이 바로 인간의 어떤 감성적인 판단에 해당이 돼요. 그래서 인공지능이 인간의 이성이 아니라 인간의 감성적인 판단 과정을 흉내내다 보니까 어떤 문제가 있냐면 인공지능이 어떤 결과를 내는 과정을 우리가 이성적으로 이해하기가 어렵고 그리고 인공지능이 왜 그런 결과를 내는지 설명하기가 어려운 거죠. 인공지능은 인간의 감성적 판단을 흉내내고 있는데 우리는 반대로 인공지능한테 너가 왜 그런 결과를 내는지 이성적으로 설명해 보라고 하는 상당히 좀 어색한 상황이 계속되고 있습니다. 이 부분 때문에 인공지능을 받아들이지 못하는 경우가 상당히 많이 발생을 하고 있어요. 그러다 보니까 빅데이터를 가져와서 인공지능으로 분석해서 뭐 어떤 결과를 내는지 이런 흐름이 될 텐데 빅데이터가 어떻게 활용되고 있는지를 오랜 기간 살펴보니 크게 세 가지 어떤 레벨로 나눌 수 있었습니다. 레벨 1, 레벨 2, 레벨 3 이렇게 나눌 수 있었는데요. 좀 설명을 드리자면 레벨 1은 이런 거예요. 우리나라 축구 대표팀 감독이 선수를 뽑습니다. 국가대표팀 선수를 뽑아야겠죠. 그런데 우리나라에 축구 선수가 많잖아요. 마르타도 축구 혹시 좋아하시나요? 네, 되게 좋아해요. 그런가요? 예, 다행입니다. 그럼 우리나라에 있는 모든 축구 선수들 개개인의 어떤 뭐 신체적인 능력이라든지 경기에서의 퍼포먼스라든지 이런 거를 다 모아서 시각화할 수 있죠. 그러면 아주 멋진 시각화 자료가 나올 텐데 그거를 이제 감독한테 보여주면 감독이 그걸 보고 나서 결국은 자기 생각대로 뽑습니다, 선수를. 빅데이터를 시각화한 결과를 봤다고 해서 안 뽑을 선수를 뽑거나 뽑을 선수를 안 뽑지는 않는다는 거예요. 이렇게 빅데이터를 이용하는 거가 레벨 1입니다. 이제 보통 빅데이터를 이용한다고 하면 레벨 1에서 끝나요. 근데 왜 레벨 1을 많이 하냐면 적은 노력을 들이고도 꽤 있어 보이는 결과를 낼 수 있기 때문인데 이 레벨 1의 문제가 뭐냐면 빅데이터를 시각화했다고 해서 어떤 의사결정이 바뀌거나 하지는 않는다는 거죠. 이거는 비유를 들자면 비행기를 수천억짜리 비행기를 산속에 묻어놓고 카페 인테리어로 쓰는 거예요. 여기서 말씀드리는 비행기는 빅데이터를 상징하는 겁니다. 상당히 빅데이터를 아깝게 쓰는 거죠. 레벨 2는 이거보다는 좀 나은데 그 축구 대표팀 감독이 나는 이런 기준으로 선수를 뽑는다라고 먼저 빅데이터 전문가들한테 설명을 합니다. 그럼 빅데이터 전문가들이 그걸 고려해서 선수들 개개인의 빅데이터를 모은 다음에 잘 정리해서 리포트를 만들어서 감독한테 보여주는 거예요. 그럼 감독이 그걸 보고 판단을 하겠죠. 레벨 1보다는 감독의 의사결정에 영향을 끼칠 확률은 생기죠. 하지만 여전히 결국은 감독이 뽑는 거예요. 레벨 3 정도 돼야 빅데이터가 정말 제대로 쓰이는 건데 이건 뭐냐면 인공지능이 빅데이터를 분석해서 우리나라가 월드컵에 나가기 위해서는 어떤 선수가 필요하다는 걸 직접적으로 뽑는 겁니다. 그러니까 레벨 1과 레벨 2 그리고 레벨 3의 차이는 뭐냐면 사람이 결정을 한다. 그러면 레벨 1, 레벨 2고 사람의 판단력을 내려놓고 인공지능이 결정을 하겠다. 이게 레벨 3인데 레벨 3까지 가는 조직은 많지가 않아요. 왜 그러냐면 앞에서 설명드린 것처럼 인공지능이 어떤 결과를 도출하는 과정을 우리가 이해하기가 어렵고 이성적으로 설명이 잘 안 되다 보니까 그런 부분을 받아들이지 못하는 조직은 레벨 3까지 가지를 못하고 레벨 1, 기껏해야 레벨 2에서 멈춘다는 것이죠. 이게 지금 현실적으로 벌어지는 일이고요. AI를 이용해서 제대로 된 비즈니스 모델을 만들지 못하는 두 번째 이유는 AI로 우리가 어떤 아웃풋을 만들어낼 수가 있는데 이런 아웃풋을 만드는데 인풋이 너무 많이 들어가요. AI라는 것이. 지금 보시면 2016년에 알파고 리가 이세돌 이기고 큰 센세이션을 일으켰죠. 근데 그 당시 기술은
우리가 뭐 3세대 AI라 이렇게 부르기도 하고요. 그 다음에 4세대 AI인 알파고 제로가 이제 중국의 커제 선수를 이기기도 하고, 현재 구글의 딥마인드의 알파고는 이제 5세대까지 가 있어요. 근데 최근에 작년 연말에 우리나라에서 4.5세대 AI가 이제 한돌이라고 하는 바둑 솔루션이 이세돌과 대결을 했는데 그렇게 압도적으로 이기진 못했어요. 4년 전 알파고 기술보다 작년에 우리 기술이 기술적으로는 더 앞섰는데 눈에 보이는 성과가 더 두드러지지 않았죠. 이거 왜 어떻게 된 거냐면 4년 전에는 알파고가 3세대 기술을 썼지만 엄청난 리소스를 쏟아부은 거예요. 컴퓨터도 CPU도 1000대 이상 썼고 GPU도 300대 쓰고 구글의 최고의 엔지니어들을 상당히 많이 투입하는, 그렇게 했기 때문에 그런 퍼포먼스가 나는 거예요. 그러니까 AI로 결과를 내려면 결국은 리소스 싸움입니다. 엄청난 리소스를 투입해야 결과가 나오는 거죠. 그러니까 우리가 얻을 수 있는 결과보다 더 많은 리소스를 쏟아부어야 그런 성과가 나기 때문에 이런 일이 벌어지는 거예요. 그러니까 우리가 마라타는 뭐 아웃백 같은 그런 패밀리 레스토랑 많이 가보셨죠? 네. 그렇죠. 저도 그런 좋아하는데 거기 가면 이제 뭐 저는 스테이크 시키시잖아요. 맞아요. 그렇죠. 예. 제일 맛있죠. 그렇죠, 맛있죠. 그러니까 보통 이렇게 나이프 같은 걸 쓰실 텐데 네. 어떤 사람이 그 스테이크를 썰겠다고 전기톱을 가져오면 어떤 생각이 드시나요? 좀 가하다라는 생각이 드시죠? 그렇죠. 그렇죠. 예, 그런 일이 벌어지는 거예요. 그러니까 AI는 상당히 비싸고 비용이 많이 들기 때문에, 그러니까 통계로 간단하게 해결할 수 있는 문제를 AI를 이용해서 푼다는 거는 마치 패밀리 레스토랑에서 스테이크를 전기톱으로 써는 것 같은 그런 일들이 벌어지는 거예요. 아웃풋에 비해서 인풋이 너무 과도하게 큰 거죠. 자, 이 두 가지 얘기, 그러니까 AI는 납득하기 어렵다는 것과 AI는 인풋에 비해서 아웃풋이 너무 크다는 이 두 가지 얘기를 결합하면 어떻게 되냐면은, AI는 납득하기 어렵다 보니까 중요한 의사결정을 AI한테 맡기는 경우가 드물어요. 그러니까 되게 지엽적이고 중요하지 않은 의사결정만 AI한테 맡기는 일이 계속되고 있어요. 그런 중요하지 않은 의사결정은 사실 얻을 수 있는 효용이 크지 않죠. 결과적으로 AI한테 얻을 수 있는 효용은 작은데 AI한테 들어가야 되는 인풋은 여전히 큰 거예요. 그러니까 결과적으로 AI한테 들어가는 인풋이 여전히 이만큼 큰데 AI한테 얻을 수 있는 아웃풋은 상당히 낮은, 당연히 비즈니스 모델이 안 나오죠. 그러니까 우리가 AI한테 예를 들어서 우리 회사의 다음 CEO는 누가 돼야 되느냐, 이런 문제를 맡길 수 있다면 AI한테 들어가는 인풋에 비해서 충분히 큰 아웃풋을 우리가 얻을 수 있는데, 그런 중요한 의사결정을 AI한테 맡기는 경우는 거의 없습니다. 이제 이런 문제가 현재 AI 비즈니스에 있어요. 그런데 우리가 이제 그 포스트 팬데믹 이후에 이 AI가 이런 현재 한계를 극복할 수 있는지에 대해서 제가 좀 말씀을 드리면, 우리 인류가 많은 전염병을 겪었죠. 그중에 이제 가장 큰 거는 뭐 14세기 중세 흑사병, 뭐 패스트를 들 수밖에 없는데, 유럽 인구의 뭐 3분의 1이 그때 사망하셨다고 하죠. 엄청난 피해죠, 지금 생각해 보면. 근데 그렇게 되니까 어떤 일이 벌어졌냐면 노동력이 부족해졌어요. 그러니까 농사를 지을 수 있는 소위 농노들이 많이 줄었어요. 그러니까 그 봉건 영주들이 그 농노들한테 처우를 잘해줘야 되는 거죠. 왜냐면 농노가 귀하니까. 그러니까 결과적으로 그 노동자의 권리가 증대됐고, 이제 농노주의가 붕괴가 되고 상업주의가 팽배하고 유럽식 자본주의가 시작되는 그런 연쇄적인 과정이 있었고, 두 번째는 사람이 부족하다 보니까 기술 혁신을 아무래도 하게 되죠. 예전에는 사람을 많이 동원하면 할 수 있지만 그럴 수가 없으니까, 이거는 이제 익히 아시는 산업혁명의 어떤 단초가 된 거예요. 그렇다면 우리가 이제 그 코비드19 이후에 지금 어떤 상황이 됐냐면, 언텐트, 지금 이 세미나도 원래 다 모여서 해야 되는데 그러지 못하잖아요. 그러니까 이렇게 비대면 문화가 상당히 지속되고 있어요. 코로나가 해결됐다고 해서 예전으로 완전히 돌아갈 것 같지 않다는 거예요. 예전만큼 사람들이 자주 모이고 하는 것보다는 여전히 많은 것들을 비대면 상태, 언텐트 상태에서 할 걸로 생각이 되는데, 이 언텐트 문화라는 게 그냥 눈으로 보이기에는 사람들이 직접 모이지 않는다, 온라인으로 해결한다, 이렇게 느껴지시겠지만, 이걸 좀 깊이 있게 보자면 어떤 의미냐면, 사람이 직접 관여하고 직접 판단하는 거를 안 해도 큰 문제가 없다라는 걸 우리가 알게 됐다는 거예요. 그러니까 예전에는
어떤 중요한 의사결정은 다 모여가지고 토의해서 결정하고 그랬는데 지금은 우리가 언텐트 상황에서 결정을 하고 우리가 일일이 관여하지 않아도 컴퓨터가 잘 판단해 줄 수도 있고 이런 걸 지금 계속 접하고 있어요. 그러다 보니까 앞으로는 그 뉴노멀 시대에는 AI가 데이터를 기반으로 무언가를 판단하는 거에 대한 거부감이 예전에보다 많이 감소할 것이다 라고 저는 기대를 하고요. 그렇게 되면은 중요한 의사결정을 AI한테 맡길 수 있게 됩니다. 그러면은 우리가 AI한테 얻을 수 있는 효용이 커지니까 앞에서 말씀드린 그런 문제가 많이 해결되는 거죠. AI한테 들어가는 인풋은 여전히 크겠지만 중요한 의사결정을 AI한테 맡기기 때문에 우리가 큰 효과를 기대할 수 있고 그렇다면 비즈니스 모델이 만들어질 수 있는 거예요. 하지만 사람은 여전히 이제 가치 판단과 창조성이 필요한 그런 일은 우리가 해야 되기 때문에 그런 건 여전히 우리가 하고 그렇지 않은 일은 AI한테 맡기는 시대로 전환이 될 거고요. 우리가 이제 마이클 샌델 교수가 정의란 무엇인가라는 수업에서 이제 저스티스에 대해서 얘기를 하시는데 저건 가치 판단의 문제이기 때문에 영원히 답이 없죠. 저런 문제에 대해서 고민하고 토론하는 거는 우리가 계속 해야 될 테고 퀸 아시죠? 네. 그렇죠. 퀸 좋아하시죠. 보헤미안 랩소디. 그러니까 머큐리가 보헤미안 랩소디를 만든 것처럼 그런 아주 혁신적인 창조적인 결과를 만들어내는 저런 일은 우리가 해야 될 겁니다. 그렇지 않은 일들을 우리가 인공지능한테 맡길 수 있는 시대가 포스트 팬데믹 시대에 좀 더 빨리 오지 않을까라고 기대를 해봅니다. 대표님 강의를 되게 재밌게 들었습니다. 진짜 감사합니다. Stay tuned for our next speaker.